ولا مثال له لا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا شبيه له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور پھر انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، امام صاحب کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانا جائے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جب ایمان کے لقب سے وہ خطاب فرماتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے ہی اس شخص نے مانا ہوا ہے، وہ تابعدار بن کر آیا ہے، وہ مان کر آیا ہے، اس نے یقین کر لیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب اس پر پھر اللہ اسے فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. تو گویا اس کے اندر کوئی کمی ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر کمی واقع ہو رہی ہے جس کی طرف اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اللہ ہمیں اس طرف لانا چاہتا ہے، ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر کچھ کمی ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور منہ پھیر کر ان سے واپس نہ چلے جاؤ اس حال میں کہ تم سن رہے ہوتے.
और ये एक किरदार है। हमेशा कुरान और हदीस ये किसी खास वक्त के लिए नहीं है। जब कुरान बात करता है तो वो किरदार के साथ, और कुरान हदीस बात करती है तो वो किरदार के मुतालिक, कैरेक्टर। कुरान जब बात करता है तो वो एक तस्वीर सामने लाता है। आज भी ये होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये उन लोगों को कह रहा है जिन्हें हम सहाबा किराम कहते हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और दूसरे लोगों के लिए वो मेयार हैं। अल्लाह ये फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ, अगर वो ईमान ले आए उस तरह जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो वो हदायत पा जाएंगे। लेकिन उन्हें ये मुखातब किया जा रहा है, उनकी तवज्जो दिलाई जा रही है कि वला तवल्लौ अन्हु। वहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे कि मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, लेकिन वो सुनते हुए भी वापस चले जाते हैं, उठकर चले जाते हैं। ये एक किरदार है जो आज भी नजर आता है कि एक बात हो रही है, इसे न देखा जाए कि कौन कर रहा है। अगर बात अल्लाह की हो रही है तो फिर उसे गौर से क्यों नहीं सुना जाता? अगर बात रसूलुल्लाह की हो रही है तो फिर उसे गौर से क्यों नहीं सुना जाता और उसे अहमियत क्यों नहीं दी जाती और उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? इसीलिए अगली आयत में फरमाया, वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समेना, और न हो जाओ उन लोगों की तरह जिन्होंने कहा क़ालू समेना, दे सेड, उन्होंने ये कहा कि हमने सुना है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है कि वला तकूनू, डू नॉट बी लाइक देम, उन लोगों की तरह न हो जाओ। क़ालू समेना, दे सेड वी हर्ड, लेकिन क्या है? वहुम ला यस्माऊन, लेकिन वो सुनते नहीं। या अल्लाह, तू खुद ही कहता है कि उन्होंने कहा कि हमने सुना, और कहता है वो सुनते नहीं हैं। ये क्या है? इसे देखो तो सही ना कि अल्लाह खुद फरमाता है, वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समेना वहुम ला यस्माऊन। एक शख्स कहता है, मैं कहता हूं मैंने आपकी बात सुनी, आप कहते हैं आपने नहीं सुनी। लेकिन एक बंदा कह रहा है मैंने सुनी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है तूने नहीं सुनी। किसकी बात मानी जाएगी? अल्लाह की। क्यों? वो ये जानता है कि इसने सुनी है, लेकिन उसने उसे दिल में जगह नहीं, उसने उसे माना नहीं है। इसीलिए कुरान की दूसरी आयत, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कि कुरान खुद एक दूसरी आयत एक दूसरे की तफसीर करते हैं। कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से की तफसीर करता है। अब एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इसी की तफसीर, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अपने आका की बारगाह में जाएं और अल्लाह उनसे फरमा रहा है कि तुम ये समझते हो प्यारे महबूब कि वो सुनते हैं, क्या तेरा ये ख्याल है? क्या तेरा ये ख्याल है? ये कुरान के लफ्ज हैं, आप देख सकते हैं कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर कि प्यारे महबूब तू ये देखता है कि वो सुनते हैं, तू ये समझता है कि वो सुनते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। अल्लाह उन्हें फरमाता है, अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन, कि प्यारे महबूब तू ये समझता है कि वो सुनते हैं तेरी बात को और वो उसे समझते हैं। 19वां पारा है, अगर कोई देखना चाहता है, सूरतुल फुरकान है 25, चैप्टर नंबर 25, और आयत नंबर जो है ये इसकी आयत है 44 कि अम तहसबु, क्या तुम ये समझते हो, अन्ना अक्सरहुम यस्मा